बलहारे जाऊं बलहारे जाऊं। जात जुलाहा मत का तीर, जात जुलाहा मत का तीर। जात जुलाहा मत का तीर, जात जुलाहा जात जुलाहा जात जुलाहा मत का तीर। सहज 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 गुण रमे कबीर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। कबीर मेरी जात को, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार। बलहारी इस जात को जिन जप्यो सिरजनहार। गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले। गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे बस कर नहीं लेवे, जल नहीं डूबे बस कर नहीं लेवे। पाहे न साके जाले, गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जाप जुलाहा मत का तीर, जात मत का तीर। सहज सहज गुण रमै कबीर। जो जन ले
खसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं जो जन ले कसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे 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 सो भाई मेरे मन भावे जो जन ले कसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं जो जन ले कसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं। जे कट राम रहया भरपूर जे कट राम रहया भरपूर कर कृपा 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 अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति ला कर कृपा 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 अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति ला अपनी भक्ति लाए 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 कर कृपा 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 अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए जे कट राम रहया भरपूर जे कट राम रहया भरपूर दिन की पग पंकज हम दूर जात जुला
तीर जात जुलाहा मत का तीर जात जुलाहा मत का तीर जात जुलाहा मत का तीर सहज सहज गुण रमे कबीर जो जन ले कसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाओ बलिहारे जाओ जो जन ले कसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाओ बलिहारे जाओ बलिहारे जाओ बलिहारे जाओ जो जन ले खसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं बलिहारे जाऊं। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। 7:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मेरे राम राए तू संता का संत तेरे 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 तेरे सेवक को भोग किछ नाही तेरे सेवक को किछ नाही जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को भोग किछ नाही तेरे सेवक को भोग किछ नाही जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जान माया मद माता मरना चीत ना
जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को भोग किछ नाही। तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण तेरी बख्श ना मिटे कोई। सतगुर का दिलासा। सतगुर का दिलासा। सतगुर का दिलासा। जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई। सतगुर का दिलासा। तेरे सेवक को भोग किछ नाही। तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। नाम धियान सुख फल पायन। आठ पहर आराधन। तेरी शरण तेरा भरवास। पंच दुष्ट ले साध। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी।
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭੋਗ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को भोग किछ नाही, तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। वाहिगुरु 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 मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। आओ गुरु साध संगत इतने को हाजरी प्रवान करना। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਬਣਿਆ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਬਣਿਆ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ। 10 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਚੜ ਕੇ दिन भी गुजारे खालसे, वैरी नहीं दिखाई दिन तारे खालसे। काठियां ते दिन भी गुजारे खालसे, वैरी नहीं दिखाई दिन तारे खालसे। कदे तेरी टाके नहीं ओ पैंदा खालसा, कदे तेरी टाके नहीं ओ पैंदा खालसा, चढ़दी कला दे विच रहिंदा खालसा, चढ़दी कला दे विच रहिंदा खालसा।
ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਢਾਏ ਖਾਲਸੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੰਗੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੰਗੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਾਜ ਕਰੂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉ ਟਿਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਟਿਕੇ। ਪਾਉ ਟਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉ ਟਿਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। 22 ਧਰ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਗਰ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਮਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਫਤਿਹ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪੰਡੋਰੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਉੱਤੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਗਾਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਸੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ 1737 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਟੁੱਟਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਟਕ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਗ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਤ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਘਾਹ ਚੁਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਉਹਨੇ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੋੜੀ ਯਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਬੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਸਨ ਦੇਖਿਆ ਮਸ਼ਕ ਉਠਾਵੈ, ਭੂਖਿਆ ਸੇਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਥੱਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਪੀ ਕਰੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੈ ਬਹੁ ਜਲ ਭਰੈ, ਕੱਛ ਨਚੋੜੇ ਚਰਨ ਧਵਾਏ, ਫੜ ਗੜਬਾ ਦਾਤਣ ਕਰਵਾਏ। ਆਹ ਸੇਵਾ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਸਨ ਦੇਖਿਆ ਮਸ਼ਕ ਉਠਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਸੇਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਪੀ ਕਰੈ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਸਿਰ ਝੱਸਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੱਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਪੀ ਕਰੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੈ ਬਹੁ ਜਲ ਭਰੈ, ਚਰਨ ਧਵਾਏ, ਫੜ ਗੜਬਾ ਦਾਤਣ ਕਰਵਾਏ, ਕੱਛ ਨਚੋੜਾ ਚਰਨ ਧਵਾਏ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਚੋੜਦਾ, ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ, ਗੜਬਾ ਫੜ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਭੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਫੜਸਾਜਨੋ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਫੜਸਾਜਨੋ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਿਸਤਰ ਰੱਖੇ ਲੜਨ ਘੁਲਣ ਕੋ ਤਿਆਰ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਟਲ ਕਮਾਈ ਆ, ਦਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਕਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 16 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, 16 ਦੇ 16 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਚਾੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਪਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਘੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਫੇਰ ਵੇਖਿਓ ਖਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ, ਪੈਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਣ, ਪੈਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਣ। ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੜਫਾ ਕੇ, ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਕੀਤਰ ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਊ ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ, ਕੀਤਰ ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਊ ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ। ਰਸੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਜ ਵਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕੇ। ਹੋ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅੱਜ 90% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਲੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਕਿਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 47,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ। 47,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਲ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਲ ਸੀ। 47,000 ਸਿੱਖ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 27,000 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤਾ ਅਗਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 2000 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 2000 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਾ ਦੇਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, 2000 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂਸਲੇਵੜ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਦੋਹੜੇ ਵੀ ਪੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 2000 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ। ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਨਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਭੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕਹਾਵੋ ਸੂਰ ਵੱਢ ਅਰ ਕਹਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਕਹਾਵੋ ਸੂਰ ਵੱਢ ਅਰ ਕਹਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇ ਜੇ ਨਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਲ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਦਗੜ ਦਗੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਉੱਤੇ। ਢੋਲੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ 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 ਬਈ ਸੁਣੋ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਹੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਕਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਨੇ ਆਏਗਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਜੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਦਿਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਿਨੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨਾਮੋ ਤਬ ਚੋਰ। ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਯੋ ਕਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਯੋ ਕਹਿਓ, ਰਾਤ ਨਾਮੋ ਤਬ ਚੋਰ, ਨਹਾਵੇਂਗੇ ਹਮ ਦਿਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਜੀ, ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਢੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ। ਦਿੱਤਾ ਢੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ, ਦਿੱਤਾ ਢੋਲੀ ਦੇ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ, ਦਿੱਤਾ ਢੋਲੀ ਦੇ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ। ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੇਣਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਪਕੜਾ, ਦੇਣਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਦੇਣਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਪਕੜਾ, ਦੇਣਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਪਕੜਾ।
सब समझा, बेड़ा काजी नू सब समझा। ਗੋਲੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨੀ, ਗੋਲੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨੀ। नाले मुड़ा के दोपहर वेले ना, नाले मुड़ा के दोपहर वेले ना, नाले मुड़ा के दोपहर वेले ना। ਕਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ। नावे दिल वाले अपने ऊंचा, नावे दिल वाले अपने ऊंचा, नावे दिल वाले अपने ऊंचा। ਬੰਦ ਕਰ ਕੱਢਿਆ ਏ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਕੱਢਿਆ ਏ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਤਾਈ ਝੱਟ ਸੀ ਪੁੱਛਾ, ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਤਾਈ ਝੱਟ ਸੀ ਪੁੱਛਾ, ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਤਾਈ ਝੱਟ ਸੀ ਪੁੱਛਾ, ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਤਾਈ ਝੱਟ ਸੀ ਪੁੱਛਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੂਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ ਰੀਝ ਰਹੀ ਆ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਡੱਕਰੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਐ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ। ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਝਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਰੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਸੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ, ਜੁੱਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਜੋਗ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਐਸਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਯੋ ਕਹਿਓ, ਰਾਤ ਨਾਮੋ ਤਬ ਚੋਰ, ਨਾਵੇਂਗੇ ਹਬ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੰਦਮੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ। ਮੈਨੂੰ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੀਰ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੱਸੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਾਏ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ।
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ? ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਕੰਜਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਜੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਖੜਕਨੇ ਜਿਹਦਾ ਚਰਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। 2000 ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ, ਲੱਗੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਖੱਤ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਹਜੇ? ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਦੇ 2000 ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵਾਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਫਰਕ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਰਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਦਿਨੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ। 2000 ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ? ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਭਲੀ ਮਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਤੋਹੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇ ਤੁਮਰਾ ਸਾਥ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁੱਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਿਕੀ ਪਈ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿੱਥ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿੱਥ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਕਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਭਵਿੱਖਮਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਸਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੋ ਜੋ ਇਨ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੋਖਾ ਨਗਰ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਸੰਘਣੀ ਬਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਚੋਖਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੇਸ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ 2000 ਬੰਦਾ 4000 ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦਸਤਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲ ਧਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਢਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜਣਾ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਜੋ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। 2000 ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਗਰ 200-300 ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 200-300 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਅਣਖਾਂ ਟੁੰਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਬੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦਾ ਭਰਮੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੀਵਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਕਾਰਾ ਸੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਬ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਭਈਆ ਇਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਘੂੜੀਆਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਗਾਜੀ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਗਾਜੀ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਜਮਾ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਾਦਰ ਪੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਯੋਧਿਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲੋ ਲਿਆ ਖਬਾ ਖੱਪ ਕੇ ਪਾਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਖਪਾ ਖੱਪ ਕੇ ਪਾਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਲਾਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਸਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰੀ ਹੀਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਕੌਣ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਕੇਗਾ ਬਦਲਾ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। 200-250 ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਸਾਹੁਦੀਨ ਖਾਨ। ਮਸਾਹੁਦੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਹਰੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9KWD 776। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫੋਰਡ ਦੀ 6ZHT 681। ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 7:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 3 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਲੇਹੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ।
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਐਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਘਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭੰਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਰੇ ਬਹੁ ਭੰਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁੜਮ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਹੈ। 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ,
उस सिख का नाम भाई फेरू है। जदों भाई फेरू की वारी आई, पर उसका किरदार एडा उच्चा है, किसी सिख की जरूरत ना पई भी ये हथ बन के ये मुश्कां बन के गुरु को लेके जाइए, किसी नहीं बनिया। भाई फेरू जी ने आपे ही अपने हथ बन ले, अपने हत्थां नूं परना आपे ही जिमें किमें होया लपेट के गुरु चरणों में आ गए। सतगुरु उठ के खलो गए, कहते भाई फेरू जी तुसी इवें नहीं आ सकते, तुसी इवें नहीं आ सकते। गुरु जी उठ के खलो गए, कहन लगे पातशाह मैं भी ते मसंद है ना। साहब ने गलवकड़ी पा ली, कहन लगे भाई फेरू भावें तैनू रुतबा मसंद का मिलिया पर सच करके जानी, मेरा कहण ते जी करदा से दाड़ियां सच्चियां जे गुर चरनी लगन। उन्हां दे तां जीवन नमस्कार करन योग ने जिन्हां ने सिੱਖੀ ਦੀ कमाई की है। मैं बेनती कर रहा सां इहो जिहा रुतबा किसी होर नहीं देना। एक छोटी जी उदाहरण मेरे ख्याल में होर आ गई, वो भी कह के मैं गल अगे तोरनी है। आनंदपुर साहिब की धरती है, एक सिख अज राह च खलोता है। तुहानूं किते वक्त मिलिया होवे आनंदपुर साहिब के दर्शन करन दा, उत्थे गुरु जी की रहायश वखरी है, ते जिथे बाकी थावां ने मान लो केशगढ़ साहिब है, आनंदगढ़ साहिब है, इन्हां थावां ते दीवान लगते सन, गुरु जी विराजते सन। जदों अपनी रहायश तो गुरु जी अज आए ते रस्ते विचों एक सिख भज के गुरु के चरणों नाल चिमट गया, बहुत प्यार किया। गुरु जी ने चुक्या, चुक के सीने नाल ला लिया, कहन लगे इवें क्यों करदे हो? सादे जे बिल्कुल कपड़े ने, चक के सीने नाल ला लिया। कहन लगे तुसी गुरु दरबार च क्यों नहीं गए, राह च क्यों खलोते हो? कहन लगे पातशाह अज 5-6 दिन हो गए ने, पता नहीं की कारण बनिया, ना मैनू दरवाजे ते खलोण वाला सेवादार, ना कोई होर मैनू अंदर जान नहीं देंदा। मैं किन्ने ही दिनां दा तड़फदा है, पर अज मैं बेबस हो गया। अज मैं एकांत देख के भी इत्थे किसी ने नहीं आउणा, मैं गुरु जी तां आ गया भी तुहाडे दर्शन ते कर लां। साहब कहंदे भी फिक्र ना कर, अज तैनू कोई नहीं रोकेगा। सतगुरु ने गलवकड़ी विच लिया, अपना सज्जा हाथ उहदे कंधे ते रखिया ते नाल लैके जा रहे ने। जेड़े अगे जान नहीं सी दिंदे उन्होंने वार वार किया, कहन लगे सतगुरु एक कमला है। साहब कहते कोई ना, ये कपड़े तो देखो। हजूर कहते कोई गल नहीं, मैं दिल देख रहा, कपड़े देखने की लोड़ ही नहीं पैंदी, दिल देख लिया इहदा। कहन लगे पातशाह कोई कुताही कर देगा, कोई तुहाडे पोशाक ते दाग ला देगा, कोई दाड़े नूं हथ ला देगा, कोई इहो जी बेअदबी कर देगा, ये तो कमला है। हजूर कहते मैं बार बार कहना भी कोई गल नहीं, बच्चे भी तो गलवकड़ियां पा ही लेंदे ने, बच्चे भी तो कपड़े मेले कर ही लेंदे ने, ये कर लेगा तां की होया। गुरु जी नाल लेके चले गए, अंदर गए तो सिख गुरु की बांह थल्लों खिसकना चाहता है भी मैं संगत विच बैठ जा। सतगुरु ने देखिया, कहते ना, जिन्ना तू तड़फे उन्नी नेड़ता मिलेगी। अज तू संगत विच नहीं बैठ सकता, मेरे बराबर बैठ। गुरु के तख्त उत्ते वो गरीबड़ा सिख सतगुरु ने अपने तख्त ते बिठा लिया, बराबर बराबर बैठा। आनंदपुर साहिब की धरती है। हुण सबर का बन टुट गया, सिख बहुत रोया। पातशाह इन्ना भी कोई प्यार दे सकता किसी गरीब नूं? इन्ना प्यार?
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਏ 2-4। ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ 87 ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਤੇ ਕੱਲ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਚੇਤੋ, ਤੂੰ ਕੰਗਣ ਲੈ ਆ, ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਕੰਗਣ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਕੰਗਣ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਚੇਤੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਚੇਤੋ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕੰਗਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾਵੇਂ, 2 ਕੰਗਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 2। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਉਛਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕੰਗਣ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੇਤੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਮਨਾ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ? ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਘੜਨ ਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਮੰਨਿਓ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੌਖੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਬਸ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇਸਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣਾ, ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਓ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਾਂ यूं कह लिए, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गड लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर उपदेशै आप न करे, आवत जावत जन्मै मरै। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। कहते जिस दे अंदर रब बस गया ना, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਨੀਆ ਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਉਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਨੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਜਾਈਓ ਦਾਤਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਛਕਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜਪੈ, ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੈ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ।
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਇਓ, ਕੁਛ ਛਕਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਦਕੋਂ ਡੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਆਪ ਜਪੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਪਾਂ। ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਭਲਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਲਸੀਹਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇ ਆਪਣੇ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ, ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਐਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਕੁਛ ਫੇਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ FBI ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਣਾ 3 ਦਿਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲੋਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਰਾਹ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਹੋਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵੋਕਲ ਤੋਂ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ 9:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਇਓ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 100 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 9:40 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤੀਏ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਢਹਿ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਅਸਲ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਤੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ 15 ਦਿਨ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਨਾ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 10 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ 40 ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 버ਗਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 버ਗਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 1000 ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਏ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੂੜ ਮਤ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਬੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਪਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਟਾਈਮ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਲਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖ ਪਰੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ
मेरे नाल है प्यारा, मेरे नाल है, मेरा नाल है प्यारा, मेरा नाल है, मेरे नाल है प्यारा, मेरे नाल है, मेरा नाल है प्यारा, मेरा नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, वाह वाह, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल इस गुर को वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को दिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को सद बल हारना जिन हर सेवा बनत बनाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जबो जिथे सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। इस गुर को शाबाश है जिन हर सोजी पाई, जिन हर सोजी पाई, इस गुर को शाबाश है जिन हर सोजी पाई, जिन हर सोजी पाई, नानक गुर विटो वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई, मेरे मन की आस पुराई, मेरे मन की आस पुराई, सारे गपो मेरे मन की आस पुराई, 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 जिन हर नाम
मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई। वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 कर जपो वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुर प्यारा मेरा नाम है। सतगुर प्यारा मेरा नाम है। सतगुर प्यारा जी मेरा नाम है। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। राम रस पिया रे, 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 राम रस पिया रे। जेह रस बिसर हे रस और, जेह रस बिसर हे रस और,
राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जपो राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंचले दिन पार, रे मन तेरो कोई नहीं, खिंचले दिन पार, फिर बसेरो पंख को कैसो एहो संसार, देह रस बिसर गए रस और, देह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया, सारे जप लो, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे।
कह की उपदी कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर जत चेत्या राम सिमर बैराग जे रस बिसर गए रस और ये रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया राम रस पिया राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया राम रस पिया राम रस पिया रे राम रस पिया रे रस पिया राम रस पिया राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया राम रस पिया राम रस पिया रे 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 राम रस राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया रे एह जन्म तुम्हारे लिखे बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके जब ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके ये जन्म तुम्हारे
आस लग जीवा फिर भयो दर्शन देखे चिर भयो एहो जन्म तुम्हारे लिखे एह जन्म बहुत जन्म बिछरे थे आदो ए जन्म तुम्हारे देखे ए जन्म तुम्हारे देखे एह जन्म तुम्हारे देखे हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे अब पतियार क्या कीजे हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे जी अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने जी बचनी तोर और मन माने मोर मन माने माने मोर मन माने मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे जी एह जन्म तुम्हारे लिखे एह जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बिछरे थे आदो एह जन्म तुम्हारे लिखे एह जन्म तुम्हारे बाबा एह जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बिछरे थे आदो ये जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे लिखे
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਠ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ, ਕਰਵਤ ਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਜਾਗਾ ਮੈਂ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੌਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਝਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਮਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਭਤੀਜਦਾ ਏ, ਰੀਝਦਾ ਏ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮਰਕਦੇ? ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਬੋਲ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ थे मातो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे जन्म कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवा, आस लग जीवा, आस लग जीवो, जीवो आस लग जीवा, आस लग जीवो, जीवो आस लग जीवो। जी कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे, चल भयो दर्शन एहो जन्म तुम्हारे लिखे, एहो जन्म जी बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे, यह जन्म तुम्हारे लिखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे, ओ जन्म तुम्हारे लिखे। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
शब्द किंकरी अनूप वाजै जोगिया मतवारो रे। सत्कारयोग भाई साहब निर्मल सिंह जी नागपुरी विराजमान ने इजाजत हाजी। जोगिया 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 मतवारो रे। किंकरी किंकरी अनूप वाजै जोगिया जोगिया मतवारो रे। चार पुकार है ना तू माने खट पिए का बात करने। चार पुकार है ना तू माने खट पिए का बात बखाने। 10 अस्थि मिल एक हो गया तापी जो भी पेद न रहेगा। 10 अस्थि मिल एक हो गया तापी जो भी पेद न रहेगा। किंकरी अनूप वाजै जोगिया मतवारो रे। 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 जोगिया मतवारो रे। जोगिया मतवारो रे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, किरपा करो एक बार सारे मिलके अपनी रसना नू पवित्र करो। मेरिया मातावां भैणां वीर बजुर्ग जिन्नी भी संगत इत्थे विराजमान है अपनी रसना नू पवित्र करो। सारे मिलके जपो जी। किंकरी अनूप वाजै जोगिया मतवारो रे। 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 वसिया सत का खेड़ा तृतीय मैं किच पया तू तेरा। प्रथम वसिया सत का खेड़ा तृतीय मैं किच पया तू तेरा। द्वितीय अर्थ तो
समाया, एक रहया था एक दिखाया। दुतियार को अर्ध समाया, एक रहया था एक दिखाया। किंकरी अनूप बाजा जो किया मत वारो रे, 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 जो किया मत वारो। सारे मिलके जो किया मत वारो रे, जो किया मत वारो रे, जो किया मत वारो रे। सूत परोए मणि, गाठी पिन 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 धनी। एक सूत परोए मणि, गाठी पिन 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 धनी। फिरती माला बहुविध पाए, किंतिया सूत ते आई तारे। जो किया मत वारो रे, किंकरी अनूप बाजा जो किया मत वारो रे, किंकरी अनूप बाजा जो किया मत वारो रे, किंकरी अनूप बाजा जो किया मत वारो रे, 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 जो किया मत वारो। मट है किया तेह बिगड़े था अनक खिड़किया खोजत खोजत दुआरे आया नानक जोगी जोगी महल धड़ पाया
किंकरी अनूप बाजै जोगी कै मन में काला किंकरी अनूप बाजै जोगिया मत वारो रे 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 मत वारो रे मत वारो जोगिया 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 मत वारो रे जोगिया 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 तू तू सबनी थाई तू 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 सबनी थाई जिथे हो जाए साचा हार जियो सबना का दाता दाता सबना का दाता कर्म विदाता दुख दुख
विसारण हार जियो तू ही 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 आओ साध संगत जी सारे मिलके कृपा करो जी। वाहिगुरु 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 तू ही 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 जलस्तु ही थलस्तु ही मतिस्तु ही नतस्तु ही जलस्तु ही थलस्तु ही नतिस्तु ही नतस्तु ही जलस्तु ही थलस्तु ही नतस्तु ही नतस्तु ही जलस्तु ही थलस्तु ही नतस्तु ही नतस्तु ही विशस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उर्दस्तु ही विशस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उर्दस्तु ही तू 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 ही जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मका तू ही जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मका वाहिगुरु जी भजस्तुवं भजस्तुवं रटस्तुवं ठटस्तुवं भजस्तुवं भजस्तुवं रटस्तुवं ठटस्तुवं जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मका तू ही जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मका तू ही 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 कर कृपा जी तू ही 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 तू ही
अचू तू ही अचै तू ही अबू तू ही अबै तू ही अचू तू ही अचै तू ही जतस तू ही बतस तू ही इतस तू ही मतस तू ही जतस तू ही बतस तू ही गतस तू ही मतस तू ही 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 वाह गुरु वाहे 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 गुरु तू ही 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 Pajastuang, pajastuang, ratastuang, thatastuang. Jimmy tu hi, tu hi, tu hi. जिमी तू ही 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 जिमी तू ही 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 Pajastuang, pajastuang, ratastuang, thatastuang. Pajastuang, pajastuang, ratastuang, thatastuang. Jimi tu hi, jama tu hi, makki tu hi, makka tu hi. Jimi tu hi, jama tu hi, makki tu hi, makka tu hi. तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही
करो कृपा सारे। तू ही 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 तू ही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तू ही 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 तू तू ही तू तू ही 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 तू ही। सो इतनी हाज़री प्रवान करना जी। कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत गलतियां भुल्लां चुकां हो गईयां होणगीਆਂ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और आप संगत बख्शनहार हो, बख्श दिओ जी। अजे बैठे रहो क्योंकि साढ़े तो बाद भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर, उन्होंने आप जी को कीर्तन द्वारा निहाल करना। सो कीर्तन की समाप्ति है जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर ना मुंडा नानक ए व्यवहार बहु ना हुई जन्मड़ा। वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਪੜੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਇੰਦੜੇ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਇੰਦੜੇ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਗੋੜ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਇੰਦੜੇ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਇੰਦੜੇ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਹਾਂ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਓਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਓਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰ
अमरदास परसिए गुर अमरदास तो हिम पातक विनाश है तो हिम पातक विनाश है गुर अमरदास दिखे मिल 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 है जाल पाप दार इतड़े जाल पाप दार जाल पाप दार इतड़े जाल पाप दार वाहे गुरु पढ़ो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए परसिए गुर अमरदास सिद्ध साधक आसास है सिद्ध साधक गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए परसिए गुर अमरदास परसिए ध्यान लहिए पामुक है ध्यान लहिए पामुक है गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास परसिए गुर अमरदास अपो लब्बे चुके अपो लब्बे चुके गुर अमरदास दिखे मिल है 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 जाल पाप दार इतड़े जाल पाप दार जाल पाप दार इतड़े जाल पाप दार
एक दिन दुगन जाता रहे जास मंत्र मान वह है जास मंत्र मान वह है एक दिन दुगन जाता रहे एक दिन दुगन जाता रहे जास मंत्र मान वह है जास मंत्र मान वह है गोरी अमर दास डिटे लहे गोरी अमर दास गोरी अमर दास डिटे लहे गोरी अमर जाल पाप दारत इंदड़े जाल पाप दारत जाल पाप दारत इंदड़े जाल पाप दारत वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे सारे पढ़ो जी उच्ची आवाज विच वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे वाहे गुरु 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 पढ़ो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे मन तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा गुरमुख निमाना हो गुरमुख निमाना हो पढ़ो जी गुरमुख निमाना मन तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा मन तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा गुरमुख निमाना हो गुरमुख निमाना हो पढ़ो जी गुरमुख निमाना अंतर अज्ञान हावत है साचो शब्द माचो अंतर अज्ञान हावत है सच शब्द मल को सच शब्द मल को सच शब्द मल को मान तू मत मान करे जे हाँ किछ जानदा मन तू मत मान जे हाँ किछ जानदा
ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਖਾਵ ਹੈ ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਖਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ ਦੇਹਾਂ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ ਦੇਹਾਂ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਕਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਕਰੀਬਿਆ ਹੋ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰਾ ਤਿਸ ਕੋਲ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਰ ਬੈਨੋ ਹੱਥ ਨ ਲਾਵੇ ਪਰ ਦਰ ਬੈਨੋ ਹੱਥ ਨ ਲਾਵੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ
सतगुर के भाने करे कार, सतगुर के भाने लाग रहा, सतगुर के भाने सतगुर के भाने लाग रहो। सतगुर के भाने लाग रहो, क्या कहे नानक आप छड़ सुख पावे मन निमाना होए रहो, मन निमाना, मन निमाना, मन सतगुर के भाने करे कार, सतगुर के भाने लाग रहो। यूं कहे नानक आप छड़ सुख पावे मन निमाना होए रहो। यूं कहे नानक आप छड़ सुख पावे मन निमाना होए रहो, मन निमाना होए रहो, मन निमाना होए रहो। मन तू मत मान करे देहा किछ जानदा, मन तू मत मान करे देहा किछ जानदा। गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। अंतर अज्ञान हावत है सत शब्द मन को, अंतर अज्ञान हावत है सत शब्द मन को, सच शब्द मन को, सच शब्द मन को। मन तू मत मान करे देहा किछ जानदा, मन तू करे देहा किछ जानदा। गुरमुख निमाना हो, 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 गुरमुख निमाना हो। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन कहे बार गुर हेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन कहे बार गुर हेत है। सिमरन काहे बारंबार गुर हेत है, सिमरन काहे बारंबार गुर हेत है। चरण शरण गुर एक बैठा जाए
चल चरण शरण गुर एक पैंदा जाए चल सतगुर को पैंदा आगे हुए लेत है चरण शरण गुर एक पैंदा जाए चल चरण शरण हो चरण शरण। भगत भावे कोटि अगर भाग रखे ताहे गुर सदा निधान दान देत है। भावनी भगत भावे कोटि अगर भाग रखे काहे गुर सदा निधान दान देत है। काहे गुर सदा निधान दान देत है। काहे गुर सरब निधान दान देत है। काहे गुर सरब निधान दान देत है। शरण शरण गुर एक बैठा जाए चरण शरण गुर एक पैंदा जाए चल सतगुर को पैंदा के हुए लेते हैं चरण शरण हो चरण शरण। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे पढ़ो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु 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 सतगुर दयानित महिमा अगाध हो नमो 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 नेत 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 है सतगुर दयानित महिमा अगाध हो नमो 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 नेत 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 है नमो 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 नेत नेत है नमो 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 नेत नेत शरण शरण गुर एक पैंदा जाए चरण शरण गुर एक पैंदा जाए सतगुर को पैंदा के लेत है चरण शरण गुर एक पैंदा जाए चरण शरण हो चरण शरण चरण शरण वाहे गुरु
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰੀ, ਜੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਨਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ।
ਜਪਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਠਿਆ ਜੰਜਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਠਿਆ ਜੰਜਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਚ ਸਵਾਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਚ ਸਵਾਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚੀਤ ਸਾਚ ਸਵਾਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਕੀਨੇ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਕੀਨੇ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਨੇ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਨੇ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਬਿਨ ਸੁਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ
ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਿਹਾਲ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਿਹਾਲ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਿਹਾਲ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਵਿਖਿਆ ਜੰਗਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਵਿਖਿਆ ਜੰਗਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ੍ਹ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਏਕ ਅਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼, ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ, ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼, ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ, ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਹੋ। ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹਿਲਾ, ਸਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਨ, ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਦ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾ ਭੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦਲੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇ। ਸਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ।
ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਹ ਰਤਨ ਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ ਸਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਨ ਮੋਹੇ। ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲਦਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕੰਡਲ ਕੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਓ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾਹੇ, ਕਰੁਣ ਡੌਤ ਪਨ ਵੱਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਪੇ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਕੰਡਾਹੇ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਇ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਗਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਇ ਬਿਹਾਜਿਓ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬਨੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰ ਆਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਸਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਸ, ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਆਪ ਮਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਚ ਵੇਸ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਵਾ।
ਮਿਥਿਆ ਮੈਲ ਨ ਰਾਈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲ ਲਾਹਾ ਪਾਵਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਹਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਣ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਸਹਜ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ। ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਈਐ ਰਹਾਉ, ਪਰਮ ਭੇਦ ਪਕ ਬਹੁ ਨ ਛੂਟਸ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਸ। ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਨੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵਸ। ਭਰਮ ਨ ਮਿਟਸ ਗਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਬਹੀ। ਅੰਧਲੈ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ, ਅਕੋਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਐ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਵਰ ਨ ਦੂਐ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁਖ ਸਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਸ, ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਗ ਜਨਮ, ਬਿਖ ਖਾਵੈ ਬਿਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਿਹਫਲ ਮਰ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਰਹਾਉ। ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਨ ਵਖਾਣੈ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਮਰੈ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਸਿੱਖਾ ਸੂਦ ਧੋਤੀ, ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਅਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਾਤ ਨ ਆਵੈ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਪਾਰ ਪਰੈ। ਜਟਾ ਮੁਕਟ ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਬਸਤਰ ਛੂੜ ਤਨ ਨਗਨ ਭਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੈ ਭੇਖ ਭਇਆ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਖ ਲੈ ਜਨਕ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਝੋਲ ਪੀਆ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰਿਅਹ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਚਾਰੇ ਵਰ ਨਹੁ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮਾਰਾ। ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਡਿਤ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਏ ਸੂਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਰਹਿਆ ਸੋਏ, ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਨ ਮੂਸੈ ਕੋਇ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪੰਚ ਦੂਤ, ਉਹ ਵਸਗਤ ਕਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹਿ ਮਾਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਛੋੜੈ ਤਤ ਪਛਾਣੈ। ਚੌਹ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗੈ ਕੋਏ, ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੈ ਕੋਏ। ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਤੈ ਛੂਟੈ ਸੋਏ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜਾਗੈ ਸੋਏ। ਗਿਆਨ ਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਹੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਾ ਕੋ ਰਖੇ ਆਪਣੀ ਸਰਣਾਈ, ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਰੇ ਜਨ ਕੈ ਸੋ ਕਰਹੁ ਪੁਕਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ ਸੋਏ, ਐਸਾ ਬੂਝਹੁ ਭਰਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਣੁ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰੂ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸਿਗਾਰੂ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਹਿਬ ਜੋਗ ਰਹਾਉ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਜੈ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਕੋ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਕਸਾਈ, ਮਿਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਤਨ ਨਾਮ। ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤਿ ਪਾਇਆ, ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ,
ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸਮਾਣਾ, ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ਅਨਰਾਗੀ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਭਵ ਜਲ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੁ, ਸਦੀ ਨਿਭੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲ, ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰਾ, ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੂ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਲੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹਾਉ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੂ, ਆਪ ਉਧਰੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰੂ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਔਖੇ ਹੋਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਹੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇਵੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨਕਾਦਿਕ ਉਦਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਸਾਚੀ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵੇਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਖਹੁ ਉਰ ਤਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਦੇ ਲਾਏ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੈਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ ਤਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹੋ, ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਨਰਮੈ ਜੋ ਸਚ ਰਾਤੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਮ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਖ, ਸਭ ਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ, ਮੂਰਖ ਦੁਬਿਧਾ ਪੜੇ ਮੋਨ ਨ ਪਛਾਣੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਹ ਤੋ ਚੜਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾ ਪੜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਛੋਡੇ, ਆਪੇ ਰਖਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਦੀ ਬਧਾ ਨਖੀ ਬਧਾਰਿਆ, ਅੰਧੇ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਏਕਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪਗ ਦਾਇਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਭਜ, ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਭਜ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵ ਜਲ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਨ, ਰਾਮ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਮੇਲ ਹੱਥ ਗਾਇਨ, ਗੁਰਮੁਤੀ ਲੈ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰਨਾਇਨ, ਸਦ ਕਿਲਕ ਪਾਪ ਗਏ ਗਵਾਇਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਿਟ ਤਰਾਇਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਸਾਇਨ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬੈਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੇ, ਗੋਪਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੰਗ ਸਿੰਧੂ ਪਉ ਤਰੀ, ਰਾਉ ਜਗ ਜੀਵਨ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਸਿਮਰੇ, ਕੋਟ ਕਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਤੂਰ ਮੁਖ ਭਰੀ, ਇਸਨਾਨ ਕੀਓ ਅਰਥਾ ਸੁਰ ਸਵਰੀ, ਹਾਂ ਮੋਰ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਰੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਤੁਧ ਨਾਲੇ, ਹਰਾ ਨਾ ਜਪ ਮਨ ਮਾਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਟੂਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ, ਰਾਉ ਗੁਰਮ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਜਿਨ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਹਰਾ ਗਮ ਗੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਗਮ ਦਿਖਾਲੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਦਾ ਹਰ ਪਾਲੀ, ਹਮ ਬਾਰ ਖਰ ਪਿਤਾ ਪਤ ਪਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਭ ਕਟ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ, ਹੋ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰਾਉ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਰਾਖਿਆ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਜਾਥਲ ਮਹਿਲ ਸਭ ਤੇ ਭਰਪੂਰ, ਜੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਵ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ,
मस्तक भाग होवे जिस लिखिया, सो गुरमत हृदय हर नाम समार। मासो जपिए और तार, देही नगर तस्कर पंचतात, गुर शब्दी हर काढ़े मार। राहो जिनका हर सेती मन मान्या, तिन कारज हर आप सवार। तिन चुकी मोहताजी लोकन की हर अंधकार अंगीकार किया करतार। मता मसोत जा किछ कीजे, किछ होवे हर बार। जो करे सोई फल होसी, हत्याओ आन दिन नाम मरार। हर को किछ करे सु आपे, आपे हर पूछ ना किसे करे विचार। नानक सो प्रभ सदा ध्याये, जित मेलिया सतगुर कृपा तार। प्यारो महला चौथा, तिस दी हर मेलो स्वामी, जिन जप्या गत होए हमारी। जिनका दस देख मन बिकसे, हिनका तिन क्यों हो बलिहारी। हर हृदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा का जगत पित स्वामी। हम दासन दास कीजे पनहारी। राव तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय बसया बनवारी। जिनकी सेवा लाए हर स्वामी, जिन सिमरत गत होए हमारे। जिन ऐसा सतगुर साधन पाया, त्या दरगह काढ़े मारी। जिन आनंदक शोभ न पावै, जिन नक काढ़े सिरजन हारी। हर आप बुलावे आप बोले, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हाजी तू मेल है सो तुद मिलसी, जिन नानक क्या ये जंत विचारी। पैरों महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी, जित हर कृत हर सुनने। जिना नाम सुनिया मन पीना, तिन हम सुरे वह तिन चरने। जग जीवन हर बोलो हर गाओ, लै गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो हर जन पावे हर सुख बने। धन सुवस धन सुपिता, तासु माता जिन जन जने। जिन सास करा सो ध्याया मेरा, हर ते साची दरगाह हर जन बने। हर गम नाम हर तेरे, विच भगता हर तरने। नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने। पैरों महला पंजवा कर पहला, एकों का सतगुर प्रसाद। सगले की दी पासना डार राखे, अष्टम गीत गोबिंद जन्मासी। परा भूले नर करत कचरायन, जन्म सरत रहत नारायण। राहो कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म न मरे रे साखत टोर। सगर प्रादे नोरनी, सो मुख जलो जित कहें ठाकर जोनी। जब न मरे न आवे न जाए, नानक का पवर हो समाए। प्यारो महला पंजवा, उठ सुख दिया बैठ सुखिया। कौन नहीं लागे जहाँ ऐसे बुझिया। राखे एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राहो सोए चिंता जाग चिंता, जहाँ कहा प्राप्त हो वर्तनता। का सुख वस्या बा सुख पाया, कौन नानक गुर मंत्र जुड़ाया। पैरों महला पंजवा, वतन मत मह रमदाना। देवी सो रखे निदाना, एक जयल है मेरा। हिंदू तुर्क दुहान न बेरा। रहो हज का भेजाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो ना नवाज गुजारो, ये नन का हृदय नमस्कारो। नाम हिंदू ना हम मुसलमान, अल्ले राम के पिंड पराना। कौक बीर हो क्या वखाना, वो पीर मेल दुख खुद खसम पछाना। पैरों महला पंजवा, 10 मिर्गी सहजे बंद आने। 5 मर्ग वेदे शिव की बानी। सासंग ले चढ़ियो शिकार, मेरे पकड़े बिन कोर हथियार। रहो आखिर बिरत बार आयो, ताए अहेरा पायो करके गाए। मिर्ग पकड़े कर आने हाट, चुक चुक लै गए बांडे बाट। इहो हेरा की नो दान, नर के कर केवल नाम। पैरों महला पंजवा,
जैसो लोच लोच खावाया सख्त हर चीत न आया संत जना की ले हो मते सात संग पाहो परम गते राव पात्र को नीर पवाया है पींगे अधिक सुकाया खड़सा मरखे सुनाया जैसे दैदिस पवन चलाया बिन कर खलहान जैसे कहन पाया तो सागर तेको को नाम बरसाया तितकी लागा जित को लाया कौन नानक प्रभ बनत बनाया पैरों महला पंजवा ज्यों प्राण जिन रखियो शरीर जिन्हें पाए तिस क्यों पीर गुरु गोबिंद जी के काम हाथ पर जाकी सद श्याम रहो प्रभु आराधन निर्मल रीत सासा बिन से विपरीत मीत हित तन न पारना तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत वाणी एक बिना दूजा को नाही प्रभु हमारे सतर सोन सुख सहजानंद ग्रह पौन रहो रसना नाम करण सुन जीवे कर कृपा पवलिए जीवे प्रभु हमारे सतर कौन सुख सहजानंद ग्रह पौन राव रसना नाम करण सो जीवे पाप सिमर सिमर अमृत थीवे जन्म के दुख नवारे अन शब्द बजे दरबारे कर पवलिए मलाए नानक प्रभ नागते आए पैरों महला पंजवा उठ मनोरथ आहे हाथ जम मार के संगी पांथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरे तिसकी पे नह काम राज साधन दरबार सिमरत नाम पूरनाचार नानक दास तिनका तिल का मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए के सूल हर जाने राखन पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहो अपना कसम जाने आप ते आया आना पापी हो आप बचाया प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला निंद का माता यहाँ वहाँ काला जय नानक की परमेश्वर सुने अरदास मलेश पापी पचया पया निराश पैरों महला पंजमा खूब 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 तेरो नाम झूठ 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 दुनि गुमान रहो नगज नगज तेरे बंदे दीदार अपार ना बिना सब दुनिया शार अचर तेरी कुद तेरे कर्म सलाह गनीव तेरी समत सच्चे पदशाह नेतरे तरपन है खुदाए गर गरीब नवाजन रैन ते आए नानक खुद बस मेहरबान उलम से दिल जी प्राण पैरों महला पंजवा साज पदास गुरमत लो परम का पाना सत्कर सहो जीवन जीवे रहो राम रसायन तो उठ पियो हर 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 रसना कहो राव काल जुग मैं एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर से सबर सर्ब फल पाए जन्म जन्म की मैल मटाए पत पाव प्रभ तेरो नाओ पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ राव साधु संग होए अवतार शोभा पावे प्रभ के द्वार सब कल्याण चरण प्रभ सेवा दूर बाँचे सब सुंदर देवा नानक पाया नाम निधान हर जप जप उधरिया सगल जहान पैरों महला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंद को गगन में पावे पापी तेरा के नारायण पापी की गत नाई पापी पचया आप कमायन राव दास राम जो लागी प्रीत निंद की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना व्यर्थ प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया आए न जाए रहा समाई नानक दासार की सुरनाई रग पैरों महला पंजवा चौपदे कर दूजा एकों का सतगुर प्रसाद श्री धर्म सगल पावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु करे अनुसेवा कवन बिख्या रस माता
हे मन मेरे तो गोविंद पाज, अवर पाप सगले मैं देखे, जो चित विये चित बिक्स राज राहो, ठाकर शोदासी को सिमरह, मनुख अंध ज्ञाना, हर की भक्त करे दिन निंदे, जो गुरे पशु समाना, जो पंड तन तन सब प्रभ का साखत, कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मिली, बिन गुरग पव जल फेरा। ओम जग जप तप सल संजम, तट तीरथ नहीं पाया, मिट्या पाए सरनाई, गुरमुख नाम जगत तराया, भैरो महला पंजवा, वन में पेख्यो खरन तरन में पेख्यो, गृह पेख्यो उदास आए, धन तार जड़ना तर पेख्यो, वर्तने म तीर्थ तीर्थाए, संत सागव पेख्यो मन माए, ओ प्यासर में पूर्ण, रस मंगल गुण गाय रहूं, जोग पे सन्यासे पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सर मन में पेख्यो, नट नाटक नृताए, चौम पेख्यो खट में पेख्यो, दस श्री समृताए, सब मिल में एको एक बखाने, तो किसके कहो दराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कमाए, जन नानक के बल बल जाइए, जित कट प्रगटी आए, भैरो महला पंजवा, निक प्रिय सोबरा क्यों करे, भिक्षा चेजत डरता फिरे, यह निकटी हर पेज न पाया, मेरे सतगुरु सब मोही माया, नीड़े नीड़े सबको कहे, गुरु पे बिरला को लहे रहूं, नड़ा देखे पै गए आए, दबरे मिथ्या कर खाए, कही ठगोरी हर भांग न जान्या, बाज गुरु है परम बलान्या, जिग न जाने बोले कूड़, माया मोहे मुठा है मूढ़, अंतर्वद संतर जाए, बाज गुरु है परम पलाए, जे मस्त करूं मैगल बसलीना, दृष्ट रोग पंच मोहे पतंगा, नाद रोग खप गए करंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी राहो, जेवा रोग मिन उग्र स्यानो, बासन रोग पवर बिसनानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग मैं बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहत कते न पावे, बिन सतगुरु कते न जावे, पार ब्रह्म जिसकी नी दिया, वहाँ पकड़ रोग कर लिया, टूटे बंधन साध संग पाया, को नानक गुरु रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चित आवे ता महा आनंद, चित आवे ता सब दुख भंज, चित आवे ता सरदा पूरी, चित आवे ता कबू न चोरी, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए राओ, चित आवे ता सर्व को राजा, चित आवे ता पूरे काजा, चित आवे ता रंग गुलाल, चित आवे ता सदा निहाल, चित आवे ता सातनवंता, चित आवे ता साधन बनता, चित आवे ता सब रोग माणे, चित आवे ता चूकी काणे, चित आवे ता सहज कर पाया, चित आवे ता सुन समाया, चित आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता, पैरो महला पंजवा, बाप हमारा साची जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज कर वासी, हम सुख पाया ता सबे सुहेले, गुर पूरे पिता संग मेले राव, मंदिर मेरे सब ते ऊँचे, देश मेरे बेअंत अपूचे, राज हमारा साधी नेचल, माल हमारा कुट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कृत हमारी घर कर होई,
भगत हमारी सबने लोए। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पुत्र की निशान। कहो नानक जो पिता पिती ने, पिता पुत एक रंग लेने। पैरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते। जिस पापी को मिले न ढोई, शरण आवे ता निर्मल होए। सुख पिया सतगुर मनाए, सफल पाए गुरु त्याए। राव पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नजरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाना सुके कष्ट हरिया, तिस पाना ता थल सिर सरिया। तिस पाना ता सफल पाए, चित के लग सतगुर पाए। राम को निर्गुण को टूटा, मन तन शीतल मन अमृत उठा। पार ब्रह्म गुर पे दयाला, नानक दास देख पे निहाला। पैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। राव सतगुर मेरा सर्व प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाए। सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा कर दी बाण। सतगुर कै हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेविया तिस पो ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। पैरो महला पंजवा। नाम लैत मन प्रगट पिया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लै सगल पौरबिया, नाम लैत 68 मजनाया। तीरथ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत् ज्ञान राहो। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत आत्मोड़ सुज्ञाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छूटे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ न आवे, नाम लैत दरगह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश क्यों यो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे ना पुनः चार, अवर कर्म लो कहाँ पतियार। पैरो महला पंजवा। नमस्कार ताको लखबार, यो मन दीजै ताको वार। सिमर ताके मिटे संताप, होय आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम राहो। जाके दिश दुख डेरा डह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूरन हारी। खिन मैं उणे सुबर परे, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे को दीनो थान, खिन मैं निमाने को दीनो दमान। सब मह एक रिहा भरपूर, सो जापै जिस सतगुर पूरा। हर कीर्तन
ताको आधार कहो नानक जिस आप दियार। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੰਦਰ ਕੋ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਨ ਜਾਇ ਮਿਟਾਇਆ ਘਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਦੇਵਦਾਰਨਾਥ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਜ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮਸਨ ਇਸਨਾਨ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਨ ਦਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਸਗਲ ਕਵੀਤ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੀਤ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਸੋਨ ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸੋ ਭੋਗ नाम हमारे सकल आचार नाम हमारा निर्मल व्यवहार जाकर मन वसा प्रभ एक सकल जना की हर हर चेत मान तन नानक हार गुण गाओ साध संग जिस देवा नाम घर महला बनिंदर तन को तुम देवो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना सकल मनोरथ पूर्ण काम भगत तुम को देवो नाम सकल सफल सेवा को पाल राय करण करावन हार स्वामी जाते बिरथा को न जाय रहा रोगी का प्रभु खंडो रोग दुखी का मिटावो प्रभु शोध ने खावे को तुम खान बैठावो दास अपने को भक्ति लावे निमाने को प्रभु दे तो मान मूड मुग्ध होए चतुर ज्ञान सकल भयान का पौ नशा जन अपने को प्रभु देत जन अपने के हर मन बसै पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कार्य कृपा संत कै बहलाए नानक साधु संग समाय चार महला पुनवा संत मंडल में हर मन बसै संत मंडल में पुरुष सब नशा संत मंडल में निर्मल संत संग हो एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाम सा पार ब्रह्म केवल गुण गाव रहा संत मंडल में जन्म मरण रह संत मंडल में जामु किसी न कह संत संग हो निर्मल बानी संत मंडल में नाम बखानी संत मंडल का नहीं चलियासन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख लखा संत मंडल का नहीं जना संत मंडल में हार गुणपास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ऊट कोट भगवान पैरो महला पनमान रोग कवन जन राख आव तिस जन हो न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे तिस ऊपर के काल पर हरै सदा सखाई हर हर नाम जिस पीत आवे तिस सदा सुख होवै निकट न आवे ता कह जाम रहाओ जब एह नाशो तब तिनह पाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आपे मार आप जी गल है अपने भगत को सदा प्रतिपाल है सब कुछ जानो तिस कह हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ दुख भंजन का है नाम सुख पावै तिसके गुण गाओ सुन स्वामी संतन अरदास जियो प्राण धन तुमरा पास एह जग तेरा सब तुझे ध्याए कर कृपा नानक सुख पाए महला तनुआ तेरी चेत रहा कलमाए तेरी चेत तेरे गुण गाहे तेरी चेत न पोह काल तेरी चेत बंसा जंजाल दीन दुनिया तेरी चेत सब न रव्या साहिब एक रहाओ तेरी चेत करो आनंद तेरी चेत जपो गुरमंत तेरी चेत करियो तो सागर रखन हार पूरा सुख सागर तेरी चेत नहीं तो कोई अंतर जानी साचा सोई तेरी चेत तेरा मनतान इहाँ उहाँ तू दीवान तेरी चेत तेरा परवासा सकल त्यावै प्रगुणता सा जब जब आनंद करे प्रदासा सिमर नानक सात गुणता सा पैर महला पंजवा प्रथमे छोड़ी कराई निंदा उतर गई सब मन की चिंदा लोभ मोह सब तीनों दूर परम वैष्णो प्रभ पेख हजूर ऐसो त्यागी बिरला को हर हर नाम जपै गन से रहा अहम बुद्ध का छोड़ा संग काम क्रोध का उतरया रंग नाम त्याय हर हर हरे साध गुना के संग में करे बैरी मीत हो सम्मान सर्व न पूर्ण भगवान प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया गुरपुरा हर नाम लिराया कर कृपा जिस राखै आप सोई भगत जपै नाम जाप मन प्रगास पुरते मात लई कहो नानक ताकि पूरी भई तारे महला पंजवा सुख नाही बहुता तन खाते सुख नाही पेटे मृत नाते सुख नाही दो देश सुनाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साव संगत पाइया विद पाजी गुरमुख हर हर नाम कहो रहा बंधन मात पिता सुख बनता बंधन कर्म कर्म है जिग करता बंधन काटन हार मन वसै हों सो सुख पावै निज कर बसै सब जातिक प्रभ देवनहार गुण निधान बेन व्यापार जिसने कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम सुने जन जपना गुरु अपने आज्ञा अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी शरणाई जिन पावै तू रखो गोसाई भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहा रोग दोख गुर शब्द निवारे
ਨਾਮ ਔਖਦ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਤੀ ਜਮ